آپ نے اصیل چکن فارمنگ کا جب بھی گھریلو پیمانے پہ آغاز کرنا ہے یا آپ نے کمرشل فارمنگ کا آغاز کرنا ہے اصیل چکنز کا، تو یہ کاروبار آپ کے لیے کس قدر موزوں ہو سکتا ہے۔ یہ ان چکنز کی پرچیز سے لے کے، یعنی کہ ان کی چوزوں کی یا پٹھیوں کی یا فرٹائل انڈوں کی خریدنے سے لے کر ان کو فروخت کرنے تک، ان کی مارکیٹنگ تک آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی ہاؤسنگ یعنی کہ اس کا رہن سہن آپ کس قسم کا رکھ سکتے ہیں یا رکھنا چاہیے، یا ان کے لیے کس طرح کا موضوع ہوتا ہے۔ ان کی خوراک، ان کی بریڈنگ یعنی کہ نسل کشی، افزائش نسل، ان کی دیکھ بھال اور ان کی مارکیٹنگ کے دوران آپ نے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو اسی والے سے میری ویڈیو ہے۔ یہ جو اصیل چکنز ہوتے ہیں، یہ مختلف لوگ اسے ذبائش کے لیے، یہ سجاوٹ کے لیے بہت بہترین پٹھوں کی بناوٹ والی نسل ہے۔ یہ اس میں روسٹرز کو سٹارٹ میں تھوڑا سا الگ رکھا جاتا ہے تاکہ تھوڑا فرینڈلی بیہیو بنے، تھوڑا دوستانہ تعلق قائم ہو، ایک ربط قائم ہو دیکھ بھال کرنے والے کے درمیان اور ان چکنز کے درمیان۔ بہت زیادہ روسٹرز اگر ساتھ رکھیں گے تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ والا ربط نہیں بنتا ہے۔ ایک خاص ریشو ہوتی ہے جس کا میں آگے ویڈیو میں چل کے ذکر کروں گا۔ یہ بہت ہی سدھارے جانے والے، آسانی سے سدھارے جانے والے چکنز ہوتے ہیں۔ بس آپ نے ان کی عادات و اطوار کو روزانہ دیکھنا ہے، ان کی حرکات و سکنات کو دن میں 1 یا 2 مرتبہ آپ نے وزٹ کر لینا ہے۔ بہت کم احتیاط، بہت کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو آؤٹ پٹس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چوزے یا پٹھیاں، مرغیاں، فرٹائل انڈے یا کھانے والے انڈے یا مرغے بآسانی قریبی مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں تو آپ کو اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی جو دوسرے کمرشل برڈز کے اوپر ہوتی ہے یا دوسری بیرونی ایگزاٹک بریڈز کے اوپر آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے کمرشل اصیل فارمنگ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے دوسرے برڈ کی نسبت جب آپ ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ اصیل چکن فارمنگ کے کاروبار میں نئے بھی ہیں تو تب بھی آپ کو اس میں مار پڑنے کے کم چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر درجہ حرارت اور نمی کا خیال تو رکھا جاتا ہے دوسرے برڈز کی نسبت، لیکن اس کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر بعض اوقات آپ سے کوئی غفلت ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ بہت کم نکلتا ہے کہ آپ کے برڈز کی اموات شروع ہو جائیں، اور وجہ ہوتی ہے ان کی بہترین قسم کی امیونٹی، اچھی قسم کی قوت مدافعت، بیماریوں کے خلاف لڑنے والی جو قدرتی طاقت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ ان کے چکس خریدیں یا جب بھی آپ ان کی پٹھیاں خریدیں تو چکس خریدتے وقت آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ بہت ہی اچھے معیاری چکس آپ نے خریدنے ہیں جو بالکل صحت مند ہوں، بیماریوں سے محفوظ ہوں۔ یہ ایک کامن اور پاپولر قسم کا بزنس ہے پاکستان کے اندر۔ اپنے علاقے میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو چکن بریڈنگ سینٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان کا پتہ کرنا ہے کہ نزدیکی کون سے اچھے چکن بریڈنگ سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ اصیل فارمنگ کر رہے ہوں، یا پھر دوسرے آپ نے اچھے قسم کے اصیل کے فارمز کو تلاش کرنا ہے۔ بہت زیادہ مشہور پاکستان کے اندر ایسے فارمرز بھائی ہیں جو یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہیں، جو فیس بک پہ بھی موجود ہیں، جو کہ بڑے ہی اچھے معیاری قسم کے چکس اور فرٹائل ایگز کو سیل کرتے ہیں۔ کافی بڑے بڑے نام ہیں ان کے، تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ چوزے لیں یا تیار مرغی بھی لے سکتے ہیں۔ دار و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک دستیاب کون سی چیز ہے اور کتنی قیمت ہے جو کہ آپ کی پاکٹ منی کے ساتھ میچ کرتی ہے یا اس سے بہت زیادہ ہے۔ یا پھر آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوکل آن لائن ویب سائٹ پہ اس کو سرچ کر کے کہ کون سا بندہ معیاری چکس سیل کر رہا ہے، آپ اس سے رابطہ کر کے یہ ساری چیزیں آپ ان سے خرید سکتے ہیں، چاہے آپ فرٹائل ایگز لیں، تیار پٹھیاں لیں یا چوزے لیں یا آپ بڑی عمر کی مرغیاں لیں ان سے۔ تو ہاؤسنگ جب بھی آپ ان کی کرتے ہیں، جب بھی آپ ان کے لیے کوئی شیلٹر بناتے ہیں یا کوپ بناتے ہیں یا عمارت بناتے ہیں یا پنجرے بناتے ہیں، خیال اس بات کا ہی رکھنا ہے کہ وہ پرسکون ہو، کیونکہ جتنا زیادہ پرسکون انوائرمنٹ ہوتا ہے، جتنا زیادہ پرسکون ماحول ہوتا ہے آپ کے چکنز کے لیے، اتنا وہ صحت مند رہتے ہیں، اتنا بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرہ انہیں شکاریوں سے ہوتا ہے، یہ جو کتا بلی ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے پرندے جو کہ بیماریاں لے کے ان کے پاس آتے ہیں، یا پھر موسمی اثرات، بہت زیادہ سردی، بہت زیادہ گرمی۔ حالانکہ اس کے اندر قوت مدافعت بہت اچھی ہے لیکن ہر بریڈ کی اپنی ایک لمٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا 48 سے درجہ حرارت کراس ہو جائے اور تب بھی ہمارا برڈ سروائیو کرتا رہے، تب بھی ہمیں اسے الیکٹرولائٹس نہ دینے پڑیں، تب بھی ہمیں اسے کوئی ٹھنڈک کے لیے کوئی چیز مہیا نہ کرنی پڑے، یا درجہ حرارت 10 سے نیچے چلا جائے اور پھر بھی یہ اتنا سخت جان ہو کہ یہ برداشت کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت زیادہ برڈز ایسے ہیں، بہت سی نسلیں ایسی ہیں کہ جو 15 سے نیچے ٹمپریچر جانا شروع ہو جائے، درجہ حرارت نیچے جانا شروع ہو جائے تو اس کے بعد ان کا حالت ان کی ایسی ہو جاتی ہے کہ نزلہ، زکام، فلو اور بلغم کی شکایات آنا شروع ہو جاتی ہیں، سانس کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وینٹیلیشن بہت ضروری چیز ہوتی ہے ان برڈز کے اندر بھی، تاکہ تازہ ہوا اندر آتی رہے، اور جو بھی آپ پنجرا بنائیں یا کچھ بھی آپ بنائیں کے رکھنے کے لیے اس کو بآسانی صاف کیا جا سکے۔ کچھ ایسا آپ نے اس کا سٹرکچر رکھنا ہے
जिस पे मैंने पहले ही ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। एक ख़ास बात इसमें ये होती है कि दूसरे बर्ड को, जो एडल्ट होते हैं, जो जवान बर्ड्स होते हैं, आप उनको 1.5 स्क्वायर फुट फी बर्ड के हिसाब से जगह देते हैं। इन बर्ड्स को आपने 1.6 या 1.65 स्क्वायर फुट फी परिंदा जगह देनी है। उसकी वजह ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जब ये जवान हो जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं। तो उनके इस लड़ाई वाले बिहेवियर को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए एक तो आपको उनकी जगह उन्हें ज़्यादा देना पड़ती है, दूसरा खुश्क माहौल देना पड़ता है, और बेहतरीन पॉलिसी यही होती है कि आप उन्हें फ्री रेंज का भी मौका फराहम करें। जितना ज़्यादा वो फ्री रोम करेंगे उतना ज़्यादा ताज़ा हवा उनके जिस्म में जाएगी। बाहर जो कुदरती अजनास हैं, मिट्टी में, ज़मीन में जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, ये उनकी खुराक का जब हिस्सा बनते हैं, तो उसके बाद जब ये वापस अपने शेल्टर में आते हैं, जिस जगह पे आपने इन्हें रखा हुआ है, तो वहाँ पे आके इनके लड़ाई के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि तंग जगह, हर वक्त एक ही जगह पे जो है ना वो कैद रहना, ये भी तबीयत के अंदर, ये भी मिजाज के अंदर एग्रेसिवनेस लेके आता है। जब भी आप अपने इन बर्ड्स की फीडिंग करें, खुराक की बात करें, चाहे आप उन्हें घरेलू पैमाने पे खुराक दें या कमर्शियल खुराक पैमाने पे खुराक दें, वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए, उसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होने चाहिए। और इस दौरान अगर आप उन्हें फ्री रेंज का भी मौका फराहम करें तो वो वहाँ से भी अपनी ग़िज़ाइयत पूरी कर सकते हैं, अगर आपकी उस खुराक में न्यूट्रिशनल वैल्यू वो वाली नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। गंदी खुराक आपने किसी भी किस्म नहीं देनी, साफ़ सुथरा पानी नहीं देंगे तो इनका हेल्थ स्टेटस, इनका जो फिज़िकल, जो जिस्मानी दर्जा है वो बेहतरीन रहता है और आपके बर्ड बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये बहुत अच्छे किस्म के ब्रीडर होते हैं जो असील नस्ल के होते हैं। मौसमी लेयर होती है, ये अंडों की तादाद निस्बतन दूसरे बर्ड की निस्बत इसकी कम होती है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन माएँ होती हैं, अच्छी कुड़ुक मुर्गियाँ होती हैं। ब्रीडिंग के लिए करना आपने क्या है कि अंडों को आपने फास्ट कलेक्ट करना है। आपने जो मेल फीमेल रेशो रखनी है वो आपने एक मुर्गा 8 मुर्गियों के हिसाब से रखनी है। काफ़ी ज़्यादा भाई एक मुर्गा 10 मुर्गियों के हिसाब से भी रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतरीन हैचबिलिटी या बेहतरीन फर्टिलिटी के लिए 100% अंडों को फर्टाइल करने के लिए अगर आप एक मुर्गा 8 मुर्गी के हिसाब से रखेंगे तो इससे भी अच्छे नतीजे हासिल होते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा रूस्टर्स आप रखेंगे, जितने ज़्यादा मुर्गे आप रखेंगे, मुर्गों की जितनी तादाद आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा लड़ाई के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और ये एक रेशो 8 के हिसाब से ये मुर्गी मुर्गे की जो आपस में रेशो बनती है, ये बेहतरीन रेशो बनती है फर्टाइल अंडों के वाले से। तो फर्टाइल अंडों को साफ़ सुथरा कलेक्ट करके, अगर आपके पास इनक्यूबेटर है तो इनक्यूबेटर में लगा के, या आपके पास अच्छी ब्रूडी हेंस मौजूद है तो उनके नीचे रख के आप उनसे अच्छे मयारी किस्म के चिक्स लेके, तो या तो घरेलू पैमाने पे या फिर कमर्शियल पैमाने पे आप इसका आगाज़ कर सकते हैं। केयर की बात करूं तो ये आपस में इनकी वजह से लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम रूस्टर्स को उस एज में अलग रखते हैं जब वो जवान हो रहे होते हैं। जब हमने फर्टाइल अंडे देने होते हैं तो उस वक्त हम 1:8 या 1:10 की रेशो से उन्हें एक दूसरे के साथ मिला देते हैं ताकि हमें फर्टाइल एग्स हासिल हो। तो अटेंशन आपने डाइवर्ट करनी है ताकि ये आपस में लड़ाई ना करें। उसके लिए आपने जगह जगह पे बांस लटका देने में, या वहाँ पे कोई रस्सियाँ आपने लटकानी है, उन रस्सियों के साथ आप सब्जियाँ लगा दें, पालक लगा दें, या पानी के अंदर आप नमक शामिल कर दें। उनकी चूंच को बहुत ज़्यादा नोकीला ना होने दें, उसे वक्तन फ़ौक्तन तराशते रहें। रोज़ाना उनका मुआयना जारी रखें कि क्या वो बीमारियों से महफूज हैं, कहीं उनका हेल्थ स्टेटस नीचे तो नहीं गिरा हुआ। अपने वक्त पे आपने इनकी वैक्सीन लाजमी करवानी होती हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास असील की बीमारी का कोई केस आता है तो ज़्यादातर उसमें एनडी का या आईबी का केसेस लाजमी आते रहते हैं। तो इसलिए एनडी आईबी की वैक्सीन आपने इसके ऊपर मिस बिल्कुल नहीं करनी। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो ये सबसे अहम स्टेप होता है। इसमें आपको एक बेहतरीन पॉलिसी चाहिए होती है कि आपने अपने जो नज़दीकी मार्केट है वहाँ पे आप कौन सी चीज़ सेल कर सकते हैं, किस चीज़ की मांग ज़्यादा है, और बेहतरीन मार्केटिंग के ज़ुमरे में कौन सी चीज़ आती है। वो फर्टाइल अंडे हैं, वो चिक्स हैं, वो पट्टियाँ हैं, या बड़े बर्ड हैं, या फिर मैच्योर चिकन हैं आपके, या मुर्गे हैं। तो ये जब नज़दीकी मार्केट की कंडीशन का, चाहे वो फेसबुक पे आप लगाएं या ऑनलाइन रिसर्च पे लगाएं, या अपने कोलीग से मशवरा करें, या मोहल्ले में या अपने टाउन के अंदर, कस्बे के अंदर, शहर के अंदर किसी पुराने सुपरवाइज़र से या किसी ऐसे मालिक से रब्ता रखें जो काफ़ी अच्छे से इस कारोबार के साथ मुंसलिक हो, तो वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकता है इस सिलसिले में कि आपने कौन सी चीज़ को मार्केट के अंदर सेल करना है और ज़्यादा फोकस आपने किस चीज़ के ऊपर रखना है। ये वीडियो में आपको मैं वो चिक्स दिखा रहा हूँ जो वीडियो के आगाज़ में आपको छोटे छोटे चिक्स दिखाए थे। इनकी ग्रोथ के बारे में बात करूँगा कि इनकी ग्रोथ निस्बतन आसान होती है दूसरे बर्ड्स की निस्बत। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आपने गंदे पानी और गंदी खुराक से इन्हें बचाए रखना है। तो वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इस कारोबार का अगर आप बिल्कुल आगाज़ पे ही हैं, पोल्ट्री फार्मिंग आपको इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती,
تو پھر بھی بنیادی اصولوں کو سیکھتے ہوئے آپ اس کاروبار میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ والی اسٹریٹجیز ہیں جو میں نے ویڈیو کے اندر بتائی کہ جو کہ آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔